رنگیلا مفتی عبدالقوی ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھانے کے چکر میں نہ صرف پوری دنیا میں رسوا ہو چکا ہے بلکہ اس کے اپنوں نے بھی اس سے منہ موڑتے ہوئے ایک کمرے میں بند کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ کی جانب سے عبدالقوی کی چند نازیبا ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد دیگر افراد کی طرح ان کے اہل خانہ اور متعلقین نے بھی شدید غصے کا اظہار کیا ہے اور کچھ نے تو ان سے اظہار لا تعلقی بھی کر دیا ہے۔ حالیہ دنوں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی نئی متنازع ویڈیوز کے بعد نام نہاد عالم دین مفتی عبدالقوی کے اہل خانہ نے ان سے موبائل چھین کر انہیں کمرے میں بند کر دیا ہے اور ان کا نفسیاتی علاج کروانے کا اعلان کیا ہے، جبکہ ان کے ساتھی علماء نے انہیں مفتی پکارنے سے بھی منع کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس جنوری میں سوشل میڈیا پر پہلی بار عبدالقوی کے ساتھ حریم شاہ کی ایک تصویر نے سوشل میڈیا صارفین کی توجہ حاصل کر لی تھی اور بہت سے صارفین کا کہنا تھا کہ جس طرح یہ رنگیلا مولوی ٹک ٹاک سٹار قندیل بلوچ کے قتل کا باعث بنا، اب حریم شاہ کو بھی اپنی جان کی فکر کرنی چاہیے۔ تاہم بعد میں عبدالقوی اور حریم شاہ کی کئی ویڈیوز وائرل ہوئیں اور حالیہ دنوں منظر عام پر آنے والی ویڈیوز میں تو عبدالقوی نے تمام حدیں ہی پار کر لیں۔ خیال رہے کہ حال ہی میں ٹک ٹاک گرل حریم شاہ نے رویت ہلال کمیٹی کے سابق رکن عبدالقوی کی چند نئی ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حریم شاہ عبدالقوی کے ساتھ کھڑی ہیں اور وہ میک اپ کرواتے ہوئے ویڈیو بنوا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، اور تھوڑی سی لپسٹک بھی لگا لیں۔ مفتی صاحب یہ آپ کے بال کیسے گرے؟ میرے بچے علم اور تقی کی وجہ سے گرے ہیں۔ تم میری کتابیں پڑھو نا، تم تو ماشاءاللہ عالمہ ہو۔ میں عالمہ نہیں ہوں، آپ کو کس نے کہا ہے؟ میں کمپیریٹیو ریلیجن کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ عالم اور ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں جو مدارس میں پڑھتے ہیں۔ میں نے 5 سال مدرسے میں کیا پڑھا ہے۔ مفتی صاحب آپ کو میں نے یہ کب بولے؟ اللہ اکبر، یہ بات تو میں نے آپ سے نہیں بولی۔ مفتی صاحب لپسٹک لگا لیں، تھوڑا سا ریٹ کر لیں۔ نہیں کوئی نہیں، یہ بحث نہیں کر۔ اچھا یہ بتاؤ کتنے سال مدرسوں میں پڑھا ہے؟ میں نے مدارس سے نہیں پڑھا، میں نے اسلامک یونیورسٹی سے ایم ایس وہ کی ہے، ماسٹر کیا، اور ساتھ میں نے الہدا انٹرنیشنل سے کمپیریٹیو ریلیجن کیے اور قائد اعظم یونیورسٹی سے میں ایم فل کر رہی ہوں۔ ایک اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حریم شاہ گاڑی میں سفر کے دوران مولوی عبدالقوی سے بات کر رہی ہیں اور وہ ان کے ساتھ نازیبا گفتگو اور گندے اشارے کر رہے ہیں۔ اگر آپ بطور خلیفہ اور سیکٹری کے کل رات میرے پاس رہو تو میں پھر رات رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آپ ہم ساتھ میں بالکل ہم ساتھ میں کھانا کھائیں گے انشاءاللہ، ساتھ میں آپ کی عزت کروں گی۔ صبح کی نماز تک اکٹھے رہیں گے انشاءاللہ۔ صبح کی اذان مولوی صاحب بھی سنیں گے، آپ بھی اور میں بھی پھر ٹاٹا کریں گے۔ چیک صبح ہی آپ کیش لے لیجیے گا، میں آپ کو دوں گی، آتے ساتھ پہلے آپ کو کیش دوں گی، پھر آپ پروگرام میں جانا۔ آپ صرف کیش دو گی بس؟ 50,000 کیش دوں گی اور آنے جانے کا ٹکٹ۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں دو گی؟ اس کے علاوہ چلے میں ایجنٹ نے کنفرم کر دیا، ابھی مجھے بھیجتے ہیں نا تو میں آپ کو ٹکٹ سینڈ کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ نے کلمہ شریف پڑھا ہے نا؟ جی میں نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ ذرا زبان نکالو۔ چلو اللہ کے سپورٹ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک اور ویڈیو میں جو کھانے کے میز پر غالباً خفیہ انداز میں بنائی گئی، اس میں عبدالقوی اپنی شراب نوشی اور درجنوں گرل فرینڈ سے متعلق لمبی چھوڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ فرینچ بیچ آکسلے۔ اچھا وہاں پہ ڈرنک کون سی ہوگی؟ کم از کم 5 قسم کی۔ کون سی؟ مجھے نام نہیں آتے، ایک سبز رنگ کی ہوتی ہے، اچھا ایک طرح فرانس والی ہوتی ہے۔ آپ کو کون سی پسند ہے؟ میں تو ریڈ والی پیتا ہوں، وہ ذرا انگور کی ہوتی ہے نا، اچھی لگتی ہے، اور اس لیے پیتا ہوں کیونکہ میرے دل کے حوالے سے انہوں نے کہا اچھی ہے۔ تو آپ کی کوئی گرل فرینڈ وغیرہ آئے گی آج آپ کے ساتھ پارٹی پہ؟ بتائیں نا۔ اچھا بتائیں نا۔ ایسے بتاؤ کہ جو سوال کر رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی تو ہم آپس میں بیٹھے ہیں نا، مجھے یہ بتائیں آپ کی گرل فرینڈ آ رہی ہے پارٹی میں؟ اور یار ایک نہیں ہوگی، بہت ساری ہوگی۔ بہت زیادہ۔ مفتی عبدالقوی کے قرب میں بیٹھنا خواتین کی خواہش ہے۔ اچھا کبھی میں عاشق حسین کو لے جاؤں گا میرا کے پاس، اچھا یہ دیکھے گی کہ وہ میرے رانی آپ کو مار دے گی۔ نہیں لے جاؤں گا جی، نہیں لے جاؤں گا، معافی۔ بچوں والی دیکھو باتیں کرتی ہے۔ خدا کی قسم میں یہ رزق کھا رہا ہوں، میں صرف اس کی زندگی کے حوالے سے میں نے اس کے بارے میں جناب ہمیشہ اچھی بات کی، کیونکہ اس کی قوم پٹھان جو ہے وہ انتہائی مستعد ہے۔
ये मेरे साथ चले पिशावर में, देखो लोग इसके साथ करते क्या है। इसी तरह एक तहलकाखेज वीडियो में हरीम शाह की असिस्टेंट अब्दुल कवी को थप्पड़ मारती हुई भी दिखाई देती है, जिसके बाद रंगीले मौलवी का जवाल शुरू हुआ और नौबत यहाँ तक आ गई कि अहले खाना ने इन्हें घर में बंद करके मोबाइल फ़ोन छीन लिया और उलमा ने इन्हें मुफ्ती पुकारने से मना कर दिया। अब्दुल कवी के चाचा अब्दुल वाहिद नदीम ने मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हमारा ख़ानदान इज़्ज़त वाला है, हमारे ख़ानदान ने हज़ारों लोगों को दीनी तालीम दी है और हमारा ख़ानदान मसलकी गिरोहबंदी से हटकर खिदमत करता रहा है। अब्दुल कवी के चचा ने कहा कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे ख़ानदान का होनहार फर्जंद ऐसी कोई हरकत कर सकता है जिससे पूरा ख़ानदान गम की कैफियत में है। उन्होंने कहा कि हमने मुत्तफ़िका तौर पर यह फ़ैसला किया है कि जब तक अब्दुल कवी की दिमागी हालत सही नहीं होती और वो अपनी हालत ठीक नहीं कर लेते, उस वक्त तक उनसे मुफ्ती का खिताब वापस ले लिया गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ ख़ानदान की ही नहीं बल्कि उलमा कराम और दीन इस्लाम की भी तौहीन है। अब्दुल कवी के चचा का कहना था कि बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के बाद हम अब्दुल कवी साहब तो कह सकते हैं, लेकिन हम उनसे मुफ्ती का लफ्ज़ वापस ले चुके हैं। हम पिछले 2-3 दिन से इंतहाई गम की हालत में हैं, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे ख़ानदान का ये होनहार फर्जंद इस कदर ऐसी कोई हरकत कर सकता है जिससे कि पूरा ख़ानदान गम की कैफियत में है और बहुत दुखी हैं हम। लिहाजा ये फैसला हुआ है मुत्तफ़क़ा कि जब तक उनकी दिमागी हालत सही नहीं होती और वो अपनी हालत को ठीक नहीं करते, उनसे लफ्ज़ मुफ्ती ले लिया गया है वापस, क्योंकि इसमें सिर्फ ख़ानदान की नहीं, इल्म दीन की और इस्लाम की तौहीन है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसा इसलिए किया गया कि हमारे दादा, वालिद, बड़े भाई और फिर हम सबको मुफ्ती कहा जाता है और फिर अब्दुल कवी को भी मुफ्ती कहना शुरू कर दिया गया, मगर अपनी ख़राब दिमागी हालत की वजह से अब्दुल कवी ने इस लफ्ज़ को दागदार कर दिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब इंतहाई गलीज़ गुफ्तगू, इंतहाई गलत हरकत तक का मसला पहुँचा तो इस पर पूरे ख़ानदान ने इनकी मलामत की। सब परेशान हैं, हमें सुबह से शाम तक लोगों के फ़ोन आते हैं कि अब्दुल कवी आपके क्या लगते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अब्दुल कवी को मेल जोल से रोक दिया गया है और फैसला किया गया है कि जब तक इनका इलाज मुकम्मल नहीं होता और इनकी जहनी हालत दुरुस्त नहीं हो जाती, उस वक्त तक इनको एक कमरे तक महदूद रखा जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती अब्दुल कवी के ज़ाती मुआलिज हाफिज़ अब्दुल कबीर का कहना था कि अब्दुल कवी की सोच इनके कंट्रोल से बाहर निकल गई है। हमारी पूरी कोशिश है कि अब्दुल कवी को अवामी इज्तिमाअत से दूर रखें। हाफिज़ अब्दुल कबीर ने कहा कि शोहरत के चक्कर में अब्दुल कवी भटक कर रह गए हैं। याद रहे कि अब्दुल कवी तहरीक इंसाफ में शमूलियत, अपनी फतवेबाजी और आए रोज़ मुख्ताज़ वीडियोज़ में दिखाई देने की वजह से खासे बदनाम है। ताहम इन्हें असल शोहरत सन 2016 में उस वक्त मिली जब इनकी वजह से कंदील बलोच का कत्ल हुआ। साल सन 2016 में कंदील बलोच मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ एक कॉमेडी शो में नजर आई थी। कुछ महीने बाद इन्होंने एक होटल के कमरे में दोनों की तस्वीर पोस्ट की, जिसमें इन्होंने अब्दुल कवी की टोपी पहन रखी थी। कंदील ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ यादगार वक्त गुजार रही हूँ। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बपा हो गया था। कंदील बलोच की असल शनाख्त को ढूंढा गया और इसको शाया कर दिया गया। कंदील के खिलाफ कत्ल के फतवे जारी करने की अफवाहें भी गर्म हुई, जिसके बाद कंदील बलोच ने अपने भाइयों के हवाले से जान से मारे जाने के खदशात का इजहार किया। कंदील का कहना था कि शायद अब मुझे रूपोश होना पड़ेगा। ताहम 1 महीने बाद वो अपने सगे भाई के हाथों कत्ल हो गए। कंदील के वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया कि इनके बेटे ने मुफ्ती अब्दुल कवी की जानिब से उकसाए जाने पर ही अपनी सगी बहन को मौत के घाट उतारा है। इस मुकदमे में अब्दुल कवी को कुछ अरसा जेल में रखा गया, ताहम बादज़ा इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। दूसरी जानिब टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अब्दुल कवी के घर वाले इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अब्दुल कवी की जहनी हालत बिल्कुल ठीक है, अगर कोई पागल हो तो उसे तो अपने घर का पता भी नहीं होता, लेकिन अब्दुल कवी तो सब जानते हैं। हरीम शाह ने मुतालबा किया कि अगर घर वालों के नज़दीक अब्दुल कवी पागल हैं तो इन्हें घर में बंद करने की बजाय पागल खाने में दाखिल करवाएं, क्योंकि इनकी बातों और हरकतों की वजह से मुफ्तियान कराम बदनाम हो रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।